हेलो एवरीवन मु संबित आज आम यही वीडियो पढ़ा आलोकर प्रतिफलन। आलोक कौन? आलोक एक प्रकार शक्ति। आलोक साधारणतः एक सरल रेखार गति करे। आलोक आगे जेकोसी अश्वत्थ वस्तु आसिले आलोक द्वारा से वस्तुर छाई सृष्टि हुए। आलोक गति करने कौन माध्यम आवश्यकता करे ना। शून्य किंवा वायु आलोकर वेग सर्वाधिक। यार मूल्य होउची 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य होउचंदी प्राकृतिक उत्स, सकल शक्तिर आधार एवं आलोकर उत्स। तारा माने मध्य आलोकर उत्स। आलोक दैत्य प्रकृति, उभय कणिका और तरंग प्रकृति देखाई थाए। यही प्रकृति को आलोकर दैत्य प्रकृति कहा जाए। आलोक कौन सी भी पृष्ठ रे पढ़ी पुनर्बार सही माध्यम फेरी जावाकू आलोकर प्रतिफलन कहती। यही पृष्ठ समतल हो पारे बा असमतल हो पारे। देखते समतल पृष्ठ रे गति करथिबा आलोकर रश्मि प्रतिफलित रश्मि समांतर भाव गति करछन्ती, किंतु असमतल पृष्ठ रे समांतर भाव पड़ुथिबा आलोक रश्मि प्रतिफलित हेबा बेले असमान भाव इआड़े सिआड़े गति करछन्ती। असमतल पृष्ठ प्रतिफलन। प्रतिफलन नियम। प्रथम नियम, आपतित रश्मि, प्रतिफलित रश्मि एवं आपातन बिंदु रे अंकित अभिलंब एक समतल अवस्थान करती। द्वितीय नियम, आपतन कोण परिमाण और प्रतिफलन कोण परिमाण समान होता है। एंगल I = एंगल R एवं आपतन कोण एवं प्रतिफलन कोण सर्वदा अभिलंब ठारू पपा जाय थाए। अभिलंब हेउची आपतन बिंदु ठारू पृष्ठप्रति एक अंकित लंब को अभिलंब कहा जाए। आपतित रश्मि और अभिलंब जो समतल थे से समतल प्रतिफलित रश्मि गति कर। दर्पण कौन? दर्पण होउची 3 प्रकार: समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। काचर गोटे पार्श्वर प्रलेप लगाइदेले बा पॉलिश करदेले विपरीत पार्श्व चमकी थाए, यह दर्पण कहती। यही चमक पृष्ठ रे आलोक पड़े आलोकर प्रतिफलन हुए। समतल दर्पण क्या कहवा? देखो समतल दर्पण चित्र। समतल दर्पण वस्तुर आकार सह समान उच्चता विशिष्ट प्रतिबिंब तैयारी करे। समतल दर्पण रे प्रतिबिंब आभासी होता है कारण आम यह कौन परदा उपरे पकाई पारिबा नहीं। यह सर्वदा दर्पण भितर ही सृष्टि होता है। समतल दर्पण आगर थिबा वस्तुर दूरता समतल दर्पण पछरे सृष्टि होता प्रतिबिंब दूरता सर्वदा समान। दर्पण ठार सर्वदा दूरता मपा जाए। समतल दर्पण सर्वदा पार्श्व परिवर्तन करता है। देखा दर्पण ठार वस्तुर दूरता जेतिक हम दर्पण ठार प्रतिबिंब दूरता सेतिक हम। प्रतिबिंबर उच्चता मध्य समान हम एवं गोटे खाली अलग समतल दर्पण प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन करता है। समतल दर्पण गोटे पिला समतल दर्पण आगे गोटे पिला ठिया होई हाथ देखौछि। समतल दर्पण तार पार्श्व परिवर्तन करता है। से डाहाण हाथ देखौले दर्पण भितर पिलाटर बाम हाथ देखा। जदि वस्तुर उच्चता 50 सेंटीमीटर हुए यह संपूर्ण रूपे देखाइबापी आमको कम से कम 25 सेंटीमीटर समतल दर्पण आवश्यकता होता है। वर्तुळाकार दर्पण उत्तल यह होची 2 प्रकार: उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जो दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ उच्चा होता है ताकू उत्तल दर्पण कहा जाए। जो दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ खालुआ होता है ताकू अवतल दर्पण कहा जाए। अवतल दर्पण। दर्पण वर्तुळाकार दर्पण। दर्पण पर किसी संकेत रही जमीक पोल, वक्रता केंद्र, वक्रता व्यासार्ध एम सब रही। पोल प्रतिफलन पृष्ठर मध्यबिंदु को पोल कहा जाए। यार संकेत होची P। वक्रता केंद्र वर्तुळाकार दर्पण जो गोलकर अंश से गोलकर केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाए। यार संकेत होची C। यह दर्पण ऊपर न थाए, वक्रता केंद्र दर्पण ऊपर न थाए। अवतल दर्पण रे वक्रता केंद्र प्रतिफलन पृष्ठ आड़ को रही है। उत्तल दर्पण रे प्रतिफलन पृष्ठर विपरीत दिग रही है। अवतल दर्पण वक्रता केंद्र एआड़ू रही, उत्तल दर्पण रे वक्रता केंद्र एआड़ू रही। प्रतिफलन पृष्ठ उत्तल दर्पण विपरीत पार्श्व वक्रता केंद्र रही। अवतल दर्पण रे ये प्रतिफलन पृष्ठ आगे रही वक्रता केंद्र। देखो वक्रता व्यासार्ध R,
ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଏଇଟା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଏଇଟା ପି ଆଉ ସି କୁ ଯୋଡ଼ିଛି। ପୋଲ୍ ଆଉ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ଆଉ ପି କୁ ଯୋଡ଼ିଛି ଫୋକସ୍ ଦୂରତା। ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଏଫ୍, ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରତାକୁ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଏଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଫୋକସ୍ ଆଉ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂରତାକୁ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ସେହି ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଂକେତ ହେଉଛି ଆର୍। ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ଓ ପୋଲ୍ ଓ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଦେଖାଇଥିଲି ପୋଲ୍ ଓ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରେ, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସି, ପୋଲ୍ ଆଉ ସି, ପି ଆଉ ସିକୁ ଯୋଗ କରେ ତାକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ପୋଲ୍ ଓ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଯେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଳିତ ହେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଉତ୍ତଳ ଏବଂ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେବ, ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁରୁ ପୋଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ଏଫ୍, ଏହାର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ଏଫ୍। ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2F। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଫୋକାଲ୍ ଲେନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମି ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମି ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଗତି କଲେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଯାଏ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର ହୋଇଯାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମି ସେହି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଯାଏ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ସେହି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପୋଲ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ରଶ୍ମି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହ ଯେତିକି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଥାଏ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ସମାନ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ସମାନ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ଠାରେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ୍ତୁଟି ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସି ଆଉ ଏଫ୍ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ, ବସ୍ତୁଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ସି ଠାରେ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସି ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ, ବସ୍ତୁ ଆକାର ସହ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆକାର ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟି ସି ଆଉ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁଟି ଫୋକସ୍ ଉପରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟି ପୋଲ୍ ଓ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦର୍ପଣର ଡାହାଣ ପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର। ଟର୍ଚ୍ଚ, ସନ୍ଧାନୀ ଆଲୋକ, ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷାଲୋକ ବା ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ଗୁଚ୍ଛ ପାଇବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦାଢ଼ି କାଟିଲା ବେଳେ ମୁହଁର ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ
ରୋଗୀର ଦାନ୍ତକୁ ବଡ଼ ବା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସୌର ଚୁଲାରେ ଆଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଇ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫୋକସଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ଆଭାସୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଏହା ପୋଲ ଆଉ ଫୋକସ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏହା ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି, ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାର। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଫୋକସ ବିନ୍ଦୁ ଏଫ୍ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ସମ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଓ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ପି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର। ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସାଧାରଣତଃ ପଛଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଦର୍ପଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାନର ସାମ୍ନା ପଟେ ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ତା'ର ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରେ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିରାପଦ ଭାବେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ। ପଛଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଦା ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେତିକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିହୁଏ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଦେଖିହୁଏ। ତୁମେମାନେ ଗାଡ଼ି ମିରରରେ ଦେଖିଥିବ କେତେ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଥିଲା, ଏହି ସାରଣୀଟା ରହିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କଭର କରିଦେବା। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି। ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି। ଫୋକସଠାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବିନ୍ଦୁ ସମ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ଏଫ୍ ଓ ସି ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ସି ଠାରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ସି ଠାରେ। ସମାନ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ତୁଳନାରେ ସମାନ ଆକାରର। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ସି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ସି ପରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ଏଫ୍ ଠାରେ। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି ପି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ।